بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیان کیا جاتا ہے کہ یہ واقعہ نبوت کے 10ویں سال شوال کے مہینے میں پیش آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے 3 برس قبل حضرت ابو طالب نے وفات پائی۔ ابھی چچا کے غم کا زخم ہرا تھا کہ حضرت ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بیمار ہو گئیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھیں آنسوں سے لبریز ہو گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنسو بہاتے ہوئے دعائے خیر فرمائی اور فرمایا کہ اے میری رفیق غمگسار، جتائی کی گھڑیاں آن پہنچی ہیں۔ اے ملکہ بہشت بریں، جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اپنی موت کا کوئی غم نہیں، مگر غم تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سایہ عاطفت سے محروم ہو جاؤں گی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں آنسوں سے لبریز ہو گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روتے ہوئے فرمایا، میری رفیق غمگسار، جو بھی کہنا ہے کہو، تمہاری وصیت پر پورا عمل کیا جائے گا۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی بیٹیاں سیدہ زینب، حضرت ام کلثوم اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہما کی طرف سے مکمل طور پر مطمئن ہوں۔ میں نے ان کی شادیاں اپنی مرضی سے کر دی ہیں اور ہر ایک کو حسب خواہش جہیز وغیرہ دے کر اپنے فرض سے سبکدوش ہو چکی ہوں، لیکن میری فاطمہ کی شادی کرنا باقی ہے۔ میں ان کے حوالے سے پریشانی کا شکار ہوں۔ اس کے باوجود بھی مجھے امید ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سر پر شفقت کا ہاتھ ضرور رکھیں گے اور اس کی شادی کی ذمہ داری بذات خود سر انجام دیں گے۔ میں درخواست کرتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شادی کا معاملہ دوسروں کے حوالے نہ کریں، بلکہ ہر معاملے میں خود سرپرستی فرمائیں اور اسے یہ احساس نہ ہونے دیں کہ ان کی ماں دنیا سے رخصت ہو چکی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ختیجہ کی درخواست سن کر تڑپ اٹھے اور حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کو بلا کر گود میں بٹھا لیا اور فرمایا، فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، انشاءاللہ آپ کی وصیت پر حرف بہ حرف عمل کیا جائے گا۔ وصیت کرتے کرتے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بے ہوش ہو چکی تھیں۔ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا نے اپنی والدہ مائدہ کی یہ کیفیت دیکھی تو آنسو بہانے لگیں، ماں کے چہرے پر اپنا چہرہ رگڑنے لگی اور اس قدر شدت کے ساتھ رونے لگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رونے لگے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ماں کی کیفیت دیکھ کر اس قدر روتی ہیں کہ دنیا میں کوئی دوسرا اس قدر نہیں رویا۔ ام المومنین حضرت ختیجہ کے سینے مبارک پر سر رکھ کر فریاد کر رہی تھیں کہ اسی دوران حضرت ختیجہ نے آنکھیں کھول دیں، بیٹی کو اپنے ہمراہ لیٹی ہوئی دیکھا تو آپ بھی رونے لگیں اور ساتھ ساتھ بیٹی کو بھی تسلی دینے لگیں۔ پھر حضرت ختیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک اور درخواست پیش کی۔ عرض کیا کہ میری خواہش ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر میرے بالمقابل ہی تشریف فرما رہیں تاکہ میری آخری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کو توشہ آخرت بنا سکوں اور آخری مرتبہ نیاز مندانہ سلام الوداع پیش کر سکوں۔ میرے سرتاج، مجھے دنیا سے تو رخصت ہونا ہی ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ہوں گے تو جان بآسانی نکل جائے گی اور موت کے احساس میں کمی واقع ہو جائے گی۔ میرے سرتاج، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اگرچہ 25 برس ہو گئے، لیکن یوں معلوم ہوتا ہے کہ چند گھڑیاں تھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بتائی ہیں۔ اب علیحدگی مقدر بن چکی ہے۔ میری درخواست ہے کہ یوم قیامت مجھے اپنے دامن رحمت میں جگہ دینا
اور बारगाह इलाही में मेरी शफात फरमा कर मेरी मुश्किलात हल फरमाना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गम गुसार और वफाशार बीवी की दर्द भरी गुफ्तगू सुन रहे थे और ज़ारो कतार रो रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खतीजा, ये ठीक है कि क़यामत का दिन बड़ा सख्त है, मगर आपके साथ तो अल्लाह ताला ने हर किस्म की आसानियों का वादा कर रखा है। आपके लिए जन्नत में मोती का महल है। मेरी गमगुसार, आप किसी भी किस्म का कोई गम न करो, आप जन्नत में हमारे हमरा रहोगी। हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने बेटी को मुखातिब करके फरमाया, मेरी प्यारी बेटी, एक ख्वाहिश है कि मैं जो आपके वालिद मोहतरम के हुजूर बराह रास्त पेश करने की हिम्मत नहीं रखती और अब तुम्हारे तवस्सुक से पेश करना चाहती हूँ। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने वालिदा मोहतरमा की खिदमत में अर्ज़ किया, अम्मी जान, हुक्म फरमाइए, मेरे अब्बा जान आपकी हर ख्वाहिश को पूरा फरमाएंगे। उम्मुल मोमिनीन हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, बेटी, मुझे इनसे यही उम्मीद थी। रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार से कोई कैसे खाली जा सकता है। मेरी ख्वाहिश है कि मेरे वसाल के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे कफन के लिए वो चादर अनायत फरमा दें जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नज़ूल वही के वक्त शान अक़दस पर डाला करते हैं कि इस मुक़द्दस चादर के सदक़े हक़ ताला मुझ पर बरकत नाज़िल फरमाए। गुफ्तगू का सिलसिला जारी था कि अल्लाह के महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने वालिदा की ख्वाहिश आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश कर दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू बहने लगे और अपने मुबारक कंधों से चादर उतार कर बेटी के हवाले करते हुए फरमाया कि ये चादर अपनी माँ को दिखा दो ताकि इनका दिल राज़ी हो जाए। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को भी इत्तला कर दी गई। हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के साथ हिजरत करके हबशा गई हुई थी। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी आ गईं तो वो भी माँ के सीने से लिपट गईं। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी प्यारी बीवी की जुदाई के गम में बेहद परेशानी के आलम में तशरीफ़ फरमा हैं। चंद रोज़ कबल एक अजीम मोहसन हज़रत अबू तालब दागे जुदाई दे चुके हैं और अब एक और दूसरी मोहसना के दागे जुदाई का सदमा झेलना है। हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की हसरत भरी नज़रें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक का तवाफ़ कर रही थी। कभी कभी बच्चियों के सरों पर शफ़क़त भरा हाथ फेर लेती और फिर सबके देखते ही देखते आप जन्नतुल फ़िरदौस में सुधार गईं। हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दुख, दर्द और मसाइब की हर घड़ी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकम्मल साथ देती थीं। इनकी वफ़ात ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निढाल और गमगीन कर दिया था। इसके साथ साथ कुरैश की इज़ार रसाइयों में भी इजाफ़ा होने लगा। एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं जा रहे थे कि किसी बदबख्त ने बहुत सारा कीचड़ उठाकर सर मुबारक पर डाल दिया। सर मुबारक और रेश मुबारक के बाल कीचड़ में लथपथ हो गए और जिस्म मुबारक का तमाम लिबास भी कीचड़ में लथपथ हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस हालत में घर तशरीफ़ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लखते जिगर हज़रत फ़ातिमा ज़ोहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पानी लेकर आईं और आपका सर मुबारक धोती जाती और ज़ारो कतार रोती रहीं। अल्लाह के महबूब ने गम की मारी हुई बेटी के सर पर हाथ फेर कर तसल्ली देते हुए फरमाया कि मेरी बेटी ना रो, क्योंकि तेरे रोने से मेरा दिल तड़प जाता है। मेरी बेटी, हक़ ताला तेरे वालिद का खुद हामियों नासिर और मददगार होगा और हिफाजत फरमाएगा। इसलिए मेरी बेटी सब्र करो, क्योंकि अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।